آج جو پاکستان میں سب سے زیادہ آواز گونج رہی ہے وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کی۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ وہ جو از خود نوٹس تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، اس میں اگر یہ ترمیم کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بات بتائیں۔ عدلیہ کا کام جو ہے عوام کو انصاف دینا ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو ہے سیاسی مداخلت میں اپنے کردار کو ادا کرنا۔ ملک صاحب، آپ نے ہسپتال کی ایک بات یاد کروا دی، شیخ زاید ہاسپٹل۔ بالکل نہیں ہے، بالکل سیاسی مداخلت ہونی نہیں چاہیے، عدلیہ کا کام ہی نہیں ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے جیسے جا کے ہسپتال چیک کیے، یہ عدلیہ کا کام تھا، بالکل نہیں تھا۔ شیخ زاید کو ہاسپٹل کو جو لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ تھا بند کرنا، پی کے ایل ہاسپٹل جو اتنا کامیاب ہاسپٹل جس کو اس سیاست کی نظر کیا گیا، اس کو اتنے سال دبا کے رکھا گیا، آج وہاں لیور ٹرانسپلانٹ کے ری ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس جو ہے عدلیہ میں ہی ایک جج صاحبان ساری ٹیم لے کے جا کے اس کو جو ہے اس ہاسپٹل کا وزٹ کرتی ہیں اور اس یونٹ کو بحال کرتی ہیں۔ سر، عدلیہ اگر سیاست میں آ جائے گی تو پھر سیاستدان کیا کریں گے؟ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ غلط تھی نا، غلط تھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج عدلیہ آج خود نوٹس سے محروم ہو گئی ہے۔ غلط تھی نا کہ ایک ڈاکٹر کو آپ بلا کے جو باہر سے اپنی جاب چھوڑ کے آپ کے لیے پاکستان آیا، اس کو آپ کہتے ہیں آپ کی 18 لاکھ تنخواہ کس بات کے لیے؟ آج کیوں نہیں پوچھتے ججز کی کتنی تنخواہ ہے؟ بھائی آزاد ملی، اس کے بعد عدلیہ کیا سیاست میں بے جا مداخلت اس پھر تو یا تو پھر ساری پوری عوام باہر نکل آئے کہ جی ہم یہ نظام نہیں چلنے دیں گے، نظام آئینی ترمیم پہ بحث چھڑ گئی ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں ان کو مینڈیٹ نہیں ملا۔ ایک بندہ میرے جیسے عام وکیل کو 27ویں ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں سیاہ ہے سفید ہے، ہم اپنے کام نہیں کر رہا، عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں اس آزاد 2007 سے بعد ہمیں عدلیہ آزاد ملی، اس کے بعد عدلیہ کیا سیاست میں بے جا مداخلت اس بات کی نوید نہیں دیتا تھا کہ اس عدلیہ میں ترامیم ہونی چاہیے۔ 2018 میں سب سے زیادہ عدلیہ آزاد نے جو سیاستدان غلط کریں گے تو عدلیہ نے دیکھنا ہے۔ ابھی آزاد عدلیہ کی آپ ہم عام وکیل، میں ایک عام وکیل ہوں جس کا پیشہ ہے، میرا ذریعہ معاش بھی ہے وکالت۔ ہم نکلیں گے باہر، کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ اب وزیر اعظم کو استثناء یا ججز پہ کوئی پابندی، یہ جو کلاز ہیں، دیکھیے میں کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ جی السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ماہر قانون دان ہیں جن کے پاس ہم آئے ہیں اور یہ بات ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج جو پاکستان میں سب سے زیادہ آواز گونج رہی ہے وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کی۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ یہ آئین جو بدل گیا ہے، یہ آئین کیوں بدلا گیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم جو ماہر قانون ہیں ان کے پاس آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، آئینی ترمیم پہ بحث چھڑ گئی ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ سر عوام جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا گمراہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ آئینی ترمیم۔ بہت شکریہ عثمان۔ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے یار کہ آج نا دل بڑا اداس ہے کیونکہ اسلام آباد میں جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے ایک بیٹی بھائی، ہمارے ایک وکیل دوست کی شہادت بھی ہوئی اور باقی بھی لوگ زخمی ہوئے، اس کے لیے بہت افسوس ہے۔ ہمارے کیپٹل میں اس طرح کا خودکش حملہ ہو جانا سیکورٹی فورسز پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ باقی رہی بات 27ویں ترمیم کی یا 26ویں ترمیم کی، دیکھیں عثمان بھائی، آپ لاکھ اختلاف کریں میری بات سے، آپ یہ کہیں کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا۔ ایک بندہ اگر اسمبلی میں چلا جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، آپ نے اسے ووٹ کیوں دیا ہے؟ آپ نے اسے ووٹ ہی صرف اس لیے دیا کہ یہ آپ کے لیے قانون سازی کرے، آپ کے جس سے آپ کا روزمرہ کے اس میں بہتری آئے۔ اب دیکھیں ابھی تک پوری طرح میں نے بھی 27ویں ترمیم کو پوری طرح پراپرلی میں بھی نہیں پڑھ سکا، میں آپ کو، لیکن چند چیزیں تو اس میں ایسی ہیں جو کہ بہت ضروری تھی۔ اب ان ایڈیشن ٹو یہ استثناء والی کلاس یا وزیر اعظم کو استثناء یا ججز پہ کوئی پابندی، یہ جو کلاس ہیں، دیکھیے میں کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، بالکل عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، اس بات پہ کیٹیگریکلی ایک ہے، جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں ہوں گے۔ ملک صاحب، آپ نے عدلیہ آزاد کی بات کر دی، ہماری عدلیہ آزاد 2007 سے بعد ہمیں عدلیہ آزاد ملی، اس کے بعد عدلیہ کیا سیاست میں بے جا مداخلت اس بات کی نوید نہیں دیتا تھا کہ اس عدلیہ میں ترامیم ہونی چاہیے۔ 2018 میں سب سے زیادہ عدلیہ آزاد نے جو والی گورنمنٹ کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس عدلیہ میں اگر عدلیہ آزاد تھی تو وہ جو از خود نوٹس تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، اس میں اگر یہ ترمیم کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی آپ کو عرض کرنے لگا ہوں نا، دیکھیں نا ترمیم میں کوئی چیز اگر سیاستدان غلط کریں گے تو عدلیہ نے دیکھنا ہے۔ ابھی آزاد عدلیہ کی آپ نے بات کی عثمان بھائی، آپ کو یاد ہوگا میری بھی اوائل وہ تھی، آپ بھی ینگ تھے اس ٹائم بالکل، جب 2007 میں یہ تحریک چلی اور ہم یہیں تھے، ہمارے بھی کہیں گرفتار بھی ہوئے۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے، اس کے بعد جو ہوتا تھا آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب عدلیہ کے ساتھ کچھ بھی ہو، ہم عام وکیل، میں ایک عام وکیل ہوں جس کا پیشہ ہے، میرا ذریعہ معاش بھی ہے وکالت، ہم نکلیں گے باہر، کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ اب آزاد دیکھیے قانون میں ایک چیز ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا کہ یہ ہمارے لیے قانون سازی کریں، اگر یہ آئین سے یا قرآن پاک سے متصادم ہوگی تو سپریم کورٹ نے دیکھ رہا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے تنقید تو کر سکتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن میں اس کے لیے کوئی
जो राइट फॉर्म है उस पे जाना उसका काम है। अब आप मुझे कहेंगे कि वो फॉर्म अपने काम नहीं कर रहा, अदलिया आजाद नहीं है, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, मैं इसी फील्ड में हूँ आपके साथ, लेकिन यार इसके अलावा फिर हाल मुझे बताएं, फिर तो या तो फिर सारी पूरी अवाम बाहर निकल आएगी जी हम ये निज़ाम नहीं चलने देंगे, निज़ाम इंसाफ का हो, तब तो मैं आपको ये बात मानूं। लेकिन आप मुझे बताएं ना, लोग रोटी से तंग हैं, आपको नहीं पता ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास आटा नहीं है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ उस्मान भाई, मुझे पता है मेरे जैसे आम वकील को 27वीं तरमीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें स्याह है सफेद है, हम आम वकील अब ये सोच भी नहीं सकते कि मुजामत हो सकती है, हम मुजामत कर ही नहीं सकते भाई। मलिक साहब मुझे एक बात बताएं, अदलिया का काम जो है आवाम को इंसाफ देना है कि वो जो है अपने जो है सियासी मुदाखलत में अपने किरदार को अदा करना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सियासी मुदाखलत होनी नहीं चाहिए, अदलिया का काम ही नहीं है। साकिब निसार साहब ने जैसे जाके अस्पताल चेक किए, ये अदलिया का काम था? बिल्कुल नहीं था। उस टाइम भी हमने मुखालफत की, हमने कहा ये गलत हो रहा है, ये आप आने वाले उसके लिए रास्ते बंद कर रहे हो, और हुए आज खुद नोटिस खत्म हुआ। मलिक साहब आपने अस्पताल की एक बात याद करवा दी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, क्या था शेख ज़ायद हॉस्पिटल को बंद करना? मैं समझता हूँ मेरी नागुस है कि वो शेख ज़ायद को हॉस्पिटल को जो लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट था बंद करना, पीकेएल हॉस्पिटल जो इतना कामयाब हॉस्पिटल जिसको इस सियासत की नजर किया गया, उसको इतने साल दबा कर रखा गया, आज वहां लीवर ट्रांसप्लांट के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन इस जो है अदलिया में ही एक जज साहबान सारी टीम लेके जाके उसको जो है उस हॉस्पिटल का विजिट करती हैं और उस यूनिट को बहाल करती हैं। सर अदलिया अगर सियासत में आ जाएगी तो फिर सियासतदान क्या करेंगे? आईनी तरमीम की बात की, कानून इनके पास था, इन्होंने कानून देखिए जो बात आप कर रहे हैं ये गलत थी ना, गलत थी तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज अदलिया आज खुद नोटिस से महरूम हो गई है। गलत थी ना कि एक डॉक्टर को आप बुला के जो बाहर से अपनी जॉब छोड़ के आपके लिए पाकिस्तान आया, उसको आप कह रहे हैं आपकी 18 लाख तनख्वाह किस बात के लिए? आज क्यों नहीं पूछते जजेस की कितनी तनख्वाह है? भाई उस्मान की बात इस तरह नहीं है, ग्रास रूट लेवल से लेकर अपर लेवल तक हम बहसियत कौम करप्ट है। शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, अब खुद को ठीक करना होगा, बाकी ये मामला ठीक होंगे। हमने गलियों में खड़े होकर नारे बहुत लगा लिए भाई, अदलिया मैं कहता हूँ जो साइलिन धक्के खा रहे हैं, क्या मैं नहीं देख रहा एलबी प्लाजा में आग लग गई, वो केसेस जो हैं आप मुझे बताएं कोई उसका पुरसान हाल है? आपको नहीं पता। बात ये नहीं है ना, बात ये हम ग्रास रूट लेवल से ठीक नहीं है ना। मलिक साहब एक बात बता दें, जब तक सियासी वकील सियासी जज बनता रहेगा क्या इस मुल्क का आइन की शक्लें चेंज होने से बच सकेंगी? मैं तो ये कहता हूँ भाई, कोई वकील अगर मतलब सियासी पार्टी का कारकुन है ना, मैं उसको वकील ही नहीं मानता। जज तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं ना भाई। अगर कोई वकील ये इस बात पे अपने आप को फख्र महसूस करे कि मैं फलां पार्टी से हूँ इसलिए जी मैं मुकद्दम हूँ, तो मैं तो उसको भाई वकील भी नहीं मानता। वकील खुद एक लीडर होता है। तो मलिक साहब बात तो ठीक है ना, फिर इस खुद नोटिस पे 26वीं आईनी तरमीम में खुद नोटिस वापस ले लिया गया, 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो इन जज तैनाती है और जजेस की ट्रांसफर हो जाएगी, ये ठीक नहीं अमल? नहीं अमल देखिए, हम कहते हैं ये बिल्कुल खुद मुख्तारी पे तो हम वज़ीर आज़म साहब कौन होते हैं जजेस का तबादले करने वाले? एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को चलने दिया जाए। ये तो कोई बात नहीं ना कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से जजेस के तबादले कर रहा हो कि इसको चेंज लगा दें, ये तो यार फिर आपने गलत बना दिया ना। ये आईनी पोस्ट है, इनका एहतराम होना चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल। सर अदलिया का हम एहतराम करते हैं, अदलिया जो है जिस मुल्क की अदलिया आज़ाद होगी, अदलिया इंसाफ देती है, अवाम में उसका एतमाद बहाल होना चाहिए, हम एहतराम करते हैं। लेकिन बात यह है कि सर सबसे ज्यादा सफर क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आवाम नहीं तय करती? नहीं यार करती है ना, इसका मैकेनिज्म होना चाहिए ना। अब अच्छा तरमीम इस बारे में कोई हाई कोर्ट के रूल्स में कोई तरमीम नहीं की कि भाई ये लेफ्ट ओवर नहीं हो सकते केसेस या कोई चीज नहीं आई, मतलब ये देख के ना इस बात को तो हम आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं। लेकिन ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर का इख्तियार और ये जो चीजें हैं ये सतना, ये सारी बातें फजूल मैं समझता हूँ, टाइम ज़ाया किया अवाम का भी अपना भी। और ये अगर हो भी जाए तो यार मतलब ये तो फिर क्लर्क हो गया ना, मतलब ये तो कोई जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अगर कोई सिफारिश करा रहा है प्राइम मिनिस्टर को, तो आप देखें फिर उसकी। सर ये 27वीं आईनी तरमीम का गवर्नमेंट का इकदाम आप अच्छा समझते हैं? मैं गैर जरूरी समझता हूँ जिसको, इसकी जरूरत नहीं थी, ये गैर जरूरी, मतलब ये खामखा एक बहस छेड़ के इन्होंने गैर जरूरी अपने ऊपर इल्जाम लिया। मैं इसको अच्छा नहीं इसको कह सकते कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कोई गलत भी है, लेकिन गैर जरूरी है। सर आप अपने प्रोफेशन में जो बेजा मुदाखलत सियासत में वकला में आ गई है और जिसकी वजह से ये आज इस प्रोफेशन में जो हतें उठ रही हैं, आप उसको क्या? नहीं मैं बिल्कुल भाई इसको गलत समझता हूँ। वकील हम बाय प्रोफेशन, वकील ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, ये कोई आम प्रोफेशन तो है नहीं। और इसमें किसी पार्टी का मतलब आप चमचा बनना, ये तो मतलब ज्यादती है ना, एक वकील को इज्जत भी नहीं देता। मैं इसमें बिल्कुल पार्टी बाजी को गलत समझता हूँ, चाहे मेरे नून लीग के दोस्त हैं, चाहे मेरे PTI के दोस्त हैं, चाहे जो भी हैं, मतलब मैं उनको ये नहीं, वो वकील पहले हैं यार, वकील की एक ग्रेस है, वकील की एक रिस्पेक्ट है, उसको किसी पार्टी का आलाकार नहीं होना चाहिए, पार्टी उसके पीछे नहीं। जी जैसा कि दोस्तों आपने आज मलिक इरफान कासम अवान एडवोकेट हैं, ये माहिर कानून है, आज 27वीं आईनी तरमीम पे जो बहस हुई है, जो पंडोरा बॉक्स खुल गया है, उस पे इनके जो है ना राय ली है। तो हम
پھر دوبارہ ان سے ملیں گے جب آپ ہمیں لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور ان سے اچھے اچھے قانونی مشورے آپ کے لیے ہم ضرور لیتے رہیں گے۔